प्यारी सा संगत जी, सरसा नदी ते विछोड़ा पिया, सारे परिवार दा सारा परिवार खेरू खेरू हो गया। मुड़ के मिलन की आस भी नहीं। जदों चमकौर दी गढ़ी तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी माछीवाड़ा साहब आए ने ना, माछीवाड़ा साहब तो पहला एक पिंड आउंदा है बहलोलपुर राह दे विच। माछीवाड़ा साहब गुरु जी बाद विच गए ने, पहला बहलोलपुर पिंड दे विच गए ने। अमृत वेला है, ठंड पै रही है ते गुरु जी पैरां विच जोड़ा नहीं, घोड़ा नहीं, सिर ते कलगी नहीं, हत्थ विच नंगी तलवार फड़ी है बस। ते बहलोलपुर पिंड दे विच जदों पहुँचे ना गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी, ते सवेरे सवेरे अमृत वेले कोई पंडित आया जो इशनान कर लई। उस समय टोबियां ते इशनान करिया करते सन, ते वो टोबे ते इशनान करन आया, राम 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 करता है। ते गुरु जी बोले, कहन लगे, राम दिया भगता साडी गल सुन। कहन लगे, ये पूर्ण मसंद दा पिंड है, बहलोलपुर पिंड। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी उस पंडित नूं पुछण लगे, कहंदे ये पूर्ण मसंद दा पिंड है? वो पंडित कहंदा, हाँ जी ये पूर्ण मसंद दा पिंड है। ते सतगुरु जी कहंदे, तू मैनू उहदे घर छड्ड आवेगा, मैनू उहदे घर छड्ड आवेगा। वो पंडित ने देखिया भी कपड़े भी चोला भी फटिया पिया है, पैरां दे चरनां दे विच कंडे वज्जे, खून सिमरिया है, जोड़ा भी पैर विच नहीं। ते उहनूं पंडित नूं कुछ तरस जिहा, पर उहनूं पता नहीं भी ये कौन हन। उहनूं तरस जिहा आ गया। वो कहंदा, मैं बाद विच इशनान करांगा, पहलां चल तैनूं ही छड्ड के आंदा हां। वो गुरु जी नूं नाल लै गया ते पूर्ण मसंद दे घर जाके दरवाजा खड़काया। ਉਹਦਾ ਅੱਗੋਂ नौकर निकलिया घर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹਦਾ नाम सी ਜਿਉਣਾ। ਜਿਉਣਾ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ, ਐਡਰੈਸ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਛੱਡਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਠੰਡ ਬੜੀ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਡੇ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਾਰਾ चोला फटिया पिया है, इन्हों अंदर वाड़ लै ते मैं चलदा हाँ। ते पंडित जी चले गए। हुण जिउणे ने, जिउणा कौन सी? पूर्ण मसंद दा नौकर सी। पूर्ण मसंद ने हवेली बनाई है, हवेली की उपरली छत ते आप रहिंदा है, थल्ले उन्हें पशु रखे ने ते पशुआं दा काम जिउणा करता है, नौकर रखिया है। ਹੁਣ ਜਿਉਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਨ। ਜਿਉਣੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਡੰਗਰਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਲੇ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। अमृत वेला हो गया तो हले सुता ही पिया है, जा उन्होंने बुला के लिया, उठा के लिया। वो जिउणा कहन लग्या, कहंदा, मैं की जाके दसांगा, मैनू पुछणगे कौन आए ने, मैनू दसना तो पवेगा ना भी किन्ने बुलाया है, कौन आया है। भी इन्नी साजरे अमृत वेले मैं जाके उठावांगा, मैनू गुस्से भी होणगे भी कौन आया है इन्नी साजरे, भी मैं दसना पवेगा। गुरु जी कहन लगे, तू जाके कह दवी आनंदपुर साहब वाले गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी आए ने।
ਜੋਣੇ ਨੇ ਬਸ ਫੇਰ ਕੀ ਸੀ, ਜੋਣਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ, ਰੋਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹਾਲ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਡੇ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨੱਠ ਕੇ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ, ਪੂਰਨ ਮਸੰਦ ਕੋਲ, ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨੱਠ ਕੇ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਪੂਰਨ ਮਸੰਦ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜੋਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਕਲਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਫਟੇ ਪਏ ਨੇ, ਚੋਲਾ ਫਟਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਵੱਜੇ, ਖੂਨ ਸਿਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ ਹੈ। ਬਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋਣਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਚੱਲੋ ਨਾਲ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਪੂਰਨ ਮਸੰਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਓ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਰਨ ਪਾਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਨ ਮਸੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੋਣੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਤੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਤੇ ਪੂਰਨ ਮਸੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋਣੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕਮਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਘਰ ਹਾਂ? ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੋਣਾ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋਣੇ ਦਾ ਪੂਰਨ ਮਸੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਈ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਆਏ ਹਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਆਪੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਹੁਣ ਜੋਣਾ ਪੌੜੀ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜੋਣਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੌੜੀ ਨੱਠ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜੋਣਾ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋਣਿਆ ਆ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੁਖ ਮੈਂ ਸਭ ਸੰਗੀ ਭਏ, ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨਾ ਕੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਸਭ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋਣਿਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਇਹ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਸਭ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਨਗੇ। ਜੋਣੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੋਣੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੂਹ ਦੀ ਟਿੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਹ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅੱਗ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਟਿੰਡ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਹਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਟਿੰਡ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੋਣੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਣੇ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੋਣੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ।